Hello students of class 6. In our previous class, we have discussed about the history of clothing. Then we have discussed about fiber and fabrics. Then we have discussed about natural fibers and different examples of natural fiber. And also we discussed about synthetic fiber, their characteristics and different examples of synthetic fiber. In our today's class, we are going to discuss about the advantages and disadvantages of synthetic fiber na synthetic fiber amar karone kenekwa kori bhal hobo pare aru kenekwa kori beya hobo pare heibor points ami ate discuss korim. So students, let's discuss the advantages of synthetic fiber first. The advantages of synthetic fiber are they are stronger than natural fiber. Amar natural fiber pora synthetic fiber bor ki hoy olopman strong hoy. Thik ase synthetic fiber like nylon, rayon, they are very much strong as compared to cotton na. Cotton kapor pora amar mane nylon cylon di bonoa kapor bor ki hoy amar normally hard hoy olopman strong hoy. They do not wrinkle easily. Amar synthetic cloth bor honkale wrinkle no hoy, honkale bhaz na khay na. Then they are easy to wash and maintain and they dry easily. Amar synthetic fiber cloth bor easily wash koribo pari, honkale clean hoi jay, tate kono dust bor mane attach hoi na thake. Then also they dry easily, honkale hukai jay na. Wash korar pisot amar synthetic fabric bor honkale hukai jay. They are not attacked by moths and moles. Tat kono insect e thik ase kono insect e tat ই নকৰে বাহ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ যোনবোৰ synthetic fiber আছে synthetic fiber ৰ যোনবোৰ fabric আছে ঠিক আছে. Now disadvantages of synthetic fiber. The disadvantages of synthetic fiber are they do not allow air to pass through them easily. Amar synthetic fiber junbor cloth ase heiboror majere amar air easily pass hobo noare thik ase. Hei karone ki hoy amar goromor dinot pindhibo bahut beya hoy, goromor dinot pindhibo karone amar ki hoy bahut beya hoy synthetic fiber bor. Then the second point is they catch fire easily. Amar synthetic fiber junbor cloth ase হেইবোৰ আমাৰ ইজিলি জুই লাগি যায়, হনকালে জুই লাগি যায় না অলপমান হিট পালে. সো দে আৰ ডেঞ্জাৰাছ টু ওৱেৰ ইন কিচেনত পিন্ধাবৰ কাৰণে বহুত ৰিস্কি হয়. while কুকিং দে ডু নট এবজৰ্ব sweat. আমাৰ সিনথেটিক ফাইবাৰৰ ক্লথবোৰ sweat এবজৰ্ব নকৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধিলে আমাৰ বেছিকৈ গৰম লাগে ঠিক আছে. আমাৰ sweat যেতিয়া আমি গৰমৰ দিনত sweating কৰোঁ তেতিয়া sweatখিনি এবজৰ্ব কৰি ললে sweatখিনি ইভাপৰেশন হোৱাৰ লগে লগে আমি কুল ফিল কৰো না. কিন্তু আমাৰ সিনথেটিক ফেব্ৰিক পিন্ধিলে আমাৰ হেইটো নহয়, এবজৰ্পশন ভালকে নহয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ বেছি গৰম লাগে সিনথেটিক ফাইবাৰৰ ক্লথ পিন্ধিলে. দেন দে আৰ আনসুইটেবল ফৰ ওয়ারিং হট এন্ড হিউমিড ওয়েদার না. এই কাৰণে কি হয় আমাৰ সিনথেটিক ফাইবাৰবোৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় ঠিক আছে. Now students, you can see some questions are given here na. The first question is name two fiber that we get from plant. কিছুমান এনেকুৱা ফাইবাৰৰ নাম ক'ব কৈছে যোনবোৰ আমি প্লান্টৰ পৰা পাওঁ. So the two fiber that we get from plant are cotton and jute. Cotton আৰু jute আমি কৰ পৰা পাওঁ, প্লান্টৰ পৰা পাওঁ. cotton আমি cotton প্লান্টৰ পৰা পাওঁ আৰু jute আমি jute প্লান্টৰ পৰা পাওঁ না. JUTE jute ঠিক আছে. cotton ফাইবাৰ ইউজ কৰি কেনে আমাৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধা কাপোৰ বনোৱা হয় আৰু jute ফাইবাৰ ইউজ কৰি কেনে আমাৰ বেগস দেন বস্তা চাইছা নহয় তোমালোকে বস্তা দেন ৰছী সেইবোৰ ধৰণৰ বস্তু
বনোৱা হয় আমাৰ জুট ফাইবাৰ ইউজ কৰি কেনে নেম 2 নেচুৰেল এণ্ড 2 সিনথেটিক ফাইবাৰ দুটা নেচুৰেল ফাইবাৰৰ নাম ক'ব লাগে আৰু দুটা সিনথেটিক ফাইবাৰৰ নাম ক'ব লাগে না নেচুৰেল ফাইবাৰ আর দোজ ফাইবাৰ দ্যাট উই অবটেন ফ্রম নেচার লাইক প্লান্টস এণ্ড এনিমেলস সো দুটা নাম তুমি ক'ব লাগে এটা হৈ গ'ল আমাৰ কটন আমি প্লান্টৰ পৰা পাওঁ সো কটন এটা আমাৰ কি নেচুৰেল ফাইবাৰ আৰু এটা নেচুৰেল ফাইবাৰ কি হ'ব আমাৰ আৰু এটা নেচুৰেল ফাইবাৰ হ'ব আমাৰ উল বুলি ক'ব পাৰা উল এটা এনেকুৱা ফাইবাৰ যোনটো আমি শিপ বা গটৰ হেয়াৰৰ পৰা বনাও না সো উল ইজ অলসো এ নেচুৰেল ফাইবাৰ না সো দি two natural fibers are cotton and wool and the two synthetic fiber na now synthetic fiber are the fiber that are made by humans or scientists na to duta synthetic fiber example tomaloi kitabor pora likhibo para thik ase first nylon likhiba then rayon likhiba Nylon and rayon are the two synthetic fibers. Now the third question is give two advantages and two disadvantages of synthetic fiber na synthetic fiber or duta advantage bhal gun aru duta disadvantage beya gun kobo lage na ami olop agote 4টা advantage aru 4টা disadvantage discuss korisu tare majot তোমালোকে টেবুল বনাই কেনে এডভান্টেজ লিখি কেনে তাৰ তলত দুটা এডভান্টেজ লিখিবা আৰু দুটা ডিসএডভান্টেজ লিখিবা ওকে নাও লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট কটন ইজ এ ন্যাচুরাল ফাইবার না ইট ইজ অবটেইনড ফ্রম কটন প্লান্ট সো আমি এতিয়া কটনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম কটন ইজ দি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট crop grown in India cotton amar India grow kora amar India utpadon kora eta bahut important crop hoy na it grows best in warm areas with fertile soil and moderate rainfall amar kenekwa thait amar cotton grow bhal kori grow kore enekwa thait jot soil bor fertile hoy mane soil bor harua hoy যোনবোৰ সয়লত সাৰ থাকে নিউট্ৰিয়েন্টছ বেছিকে থাকে না সেইবোৰ সয়লত আমাৰ কটন বেছিকে গ্ৰো হয় আৰু এনেকুৱা এৰিয়াত গ্ৰো হয় যত আমাৰ মডাৰেট ৰেইনফল হয় মানে বেছিও নহয় কমো নহয় না সো কটন গ্ৰো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্টাইল সয়েল লাগে আৰু লগত মডাৰেট ৰেইনফল লাগে দি ব্লেক সয়েল ফাউন্ড ইন সাউদার্ন ইন্ডিয়া and alluvial soil found in northern India are ideal for growing cotton amar black soil junto neki amar south India poa jay southern India poa jay thik ase aru alluvial soil junto neki amar northern India poa jay tate amar mostly cotton grow kora hoy these two soil that is black soil and alluvial soil are suitable for growing cotton yes cotton is obtained from cotton balls cotton amar kor pora obtain kora hoy cotton amar obtain kora hoy cotton balls or pora na so cotton is obtained from cotton balls contain soft white fluffy cotton fibers growing around the seed of the plant cotton ballsot ki thake amar cotton ballsor chario pine ki thake cotton ballsor jonto seed thake ei seed tor chario pine ki thake amar cotton fiber bor merua thake na and they are soft very soft in nature na and they are white in color and they are fluffy means spongy in nature mane sponge tomaloke saisa no hoy যোনটো বহুত সফট হয় না তো হেনেকুৱা টাইপৰ হয় আমাৰ কটন বলছবোৰ না কটন ফাইবাৰবোৰ কটন বলছত থকা কটন ফাইবাৰবোৰ when the mature cotton balls brush না কটন বলছ এটা ফুটছৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে সেই কটন বলছটো যেতিয়া মেচিউৰ হয় যেতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সেই বলছবোৰ কি হৈ যায় ব্ৰাষ্ট হৈ যায় না ফুটি যায় মানে ঠিক আছে
ব্ৰাষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ ভিতৰৰ পৰা কটন ফাইবাৰ উলিয়াই আহে না, উইথ সিড বিকাম ভিজিবল না। যেতিয়া ব্ৰাষ্ট হয় তেতিয়া আমাৰ কটন ফাইবাৰ আৰু সিডবোৰ তেতিয়া দেখা যায়, ঠিক আছে। ইউ কেন সি ইন দি পিকচাৰ, দিছ ইজ এ পিকচাৰ অফ কটন বল না। The collected cotton fibers pass through many processes before we get cotton cloth. এই কটন ফাইবাৰ্ছবোৰ কালেক্ট কৰা হয় আমাৰ কটন গছৰ পৰা, কটন বলছৰ পৰা। কালেক্ট কৰাৰ পিছত সেইবোৰ কটনক বহুত প্ৰচেছিং কৰি বহুত কিবা কিবি ষ্টেপছ পাৰ কৰাৰ পিছত আমি কি পাওঁ, কটনৰ ক্লথ পাওঁ না। Students, now let's discuss about the various stages that are involved in the production of cotton fabric না। কটন ফাইবাৰৰ পৰা কটন ফেব্ৰিক বনোৱাত কি কি ষ্টেপছ কৰা হয়, কি কি ষ্টেজ পাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ এটা কটনৰ ক্লথ বনোৱা হয়, সেইবোৰ আমি ইয়াতে এতিয়া ডিছকাছ কৰিম ওৱান বাই ওৱান না। The first step in the production of cotton fabric or cotton cloth is গিনিং না। প্ৰথমটো ষ্টেপৰ নাম কি আমাৰ? প্ৰথমটো ষ্টেপৰ নাম হ'ল গিনিং, মনত ৰাখিবা হা। দি ৰ ফাইবাৰ্ছ আৰ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দি সিড বাই এ প্ৰচেছ কল্ড গিনিং। ডেট মিনছ গিনিং ইজ দি প্ৰচেছ বাই হুইচ দি ৰ ফাইবাৰ্ছ, আমি যে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ অলপ আগত যে কটনৰ ফাল্ফি হোৱাইট টাইপৰ কিছুমান ফাইবাৰ, সেই ফাইবাৰবোৰ কালেক্ট কৰা যোনটো প্ৰচেছ, ঠিক আছে, ছেপাৰেট কৰা যোনটো প্ৰচেছ ফ্ৰম ইটছ চিডৰ চাৰিওপিনে লাগি থাকে নহয় আমাৰ কটন ফাইবাৰবোৰ, সেই ফাইবাৰবোৰ ছেপাৰেট কৰা প্ৰচেছটোকে কি বুলি কয়? গিনিং। চ' গিনিং ইজ দি প্ৰচেছ বাই হুইচ দি ৰ ফাইবাৰ্ছ আৰ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দি চিডছ অফ কটন। অ'কে, গিনিং ইজ ডান বাই মেচিন কল্ড কটন গিনছ। আমাৰ গিনিং প্ৰচেছটো কিহত কৰা হয় আজিকালি আমাৰ লাৰ্জ স্কেলত কৰিব লাগে না। আগত মানুহে হাতেৰে কৰিছিল, কিন্তু আজিকালি আমাৰ এইটো প্ৰচেছ এটা মেচিন দি কৰা হয়। গিনিং প্ৰচেছটো এটা মেচিন ইউজ কৰি কৰা হয়। সেই মেচিনটোৰ নাম কি? কটন গিনছ। ডাৰ্ট এণ্ড আদাৰ ৱেষ্ট আৰ অলছ' ৰিমুভড। এইটো ষ্টেজত কি কৰা হয়, আমাৰ যদি কিবা ডাৰ্ট বা ডাষ্ট লাগি থাকে আমাৰ কটন ফাইবাৰবোৰত, সেইবোৰো কি কৰা হয়, আমাৰ ৰিমুভ কৰি দিয়া হয়। দি ছেপাৰেটেড চিডছ ইফ নট ডেমেজড কেন বি ইউজ টু গ্ৰ' মোৰ কটন প্লাণ্টছ না। চ' আমাৰ গিনিং প্ৰচেছত আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে চিডবোৰ ছেপাৰেট কৰা হয় ফাইবাৰৰ পৰা না। চ' সেই চিডবোৰ যদি ভালে থাকে তেনেহ'লে সেই চিডবোৰ কি কৰি দিয়া হয়, ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হয়, কাৰণ সেইবোৰ চিডৰ পৰা আকৌ প্লাণ্টেশ্যন কৰি আমি কটন প্লাণ্টছ গ্ৰ' কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে, যদি আমাৰ ডেমেজ হোৱা নাই, ঠিক আছে। চ' ডেমেজ নোহোৱা ভাল চিডবোৰ কালেক্ট কৰি ৰাখি দিয়া হয় ফৰ ফিউচাৰ গ্ৰ'য়িং অফ কটন, ফিউচাৰত যাতে আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। দি নেক্সট ষ্টেপ অৰ ষ্টেজ ইন দি প্ৰডাকশ্যন অফ কটন ফেব্ৰিক ইজ কাৰ্ডিং না। ছেকেণ্ড ষ্টেজ কি হয় আমাৰ? ছেকেণ্ড ষ্টেজ হয় আমাৰ কাৰ্ডিং। অ'কে, the cotton fibers are straightened and arranged so that they are easier to spin into thread. These fibers may also be combed to remove the shorter fiber. So carding key process hoy? Carding is a process in which the cotton fibers are straightened, ঠিক আছে, straight কৰা হয় আৰু ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰা হয়, ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰা হয় ষ্ট্ৰেইট কৰি কেনে, চ' ডেট দে কেন বি ইজিলি স্পিন ইনটু থ্ৰেড। য'ত আমি কিহৰ কাৰণে এইবোৰ ষ্ট্ৰেইট কৰা হয়? কাৰণ ষ্ট্ৰেইট কৰিলে আমাৰ সেইবোৰ স্পান কৰি কেনে, সেইবোৰ মেৰাই কেনে থ্ৰেড বনোৱাতে আমাৰ কি হ'ব? সুবিধা হ'ব। তাৰমানে নেক্সট ষ্টেজ কৰোঁতে আমাৰ সুবিধা হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰেইট কৰি ল'ব লাগে আমাৰ কটন ফাইবাৰবোৰ। দি ফাইবাৰ্ছ মে অলছ' বি কম টু ৰিমুভ দি শ্বৰ্টাৰ ফাইবাৰ্ছ। তো এইটো ষ্টেজত কি কৰা হয়, যদি আমাৰ আনইভেন হৈ থাকে, ফাইবাৰ্ছবোৰ যদি ষ্ট্ৰেইট হৈ নাথাকে ভালকৈ, ক'ৰবাত সৰু সৰু ফাইবাৰ যদি ওলাই থাকে, সেইবোৰক কি কৰা হয়, আমাৰ কম্বিং কৰি কেনে ষ্ট্ৰেইট কৰি দিয়া হয় আৰু স্মল ফাইবাৰ পিচবোৰ ৰিমুভ কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে। এণ্ড কাৰ্ডিং ইজ
done by a carding machine as you can see in the picture. তোমালোকে পিকচাৰত দেখা পাই আছা এইটো এটা আমাৰ কি হয় কাৰ্ডিং মেচিন হয় সো আজিকালি কাৰ্ডিং মেচিন ইউজ কৰি কেনে আমাৰ কাৰ্ডিং প্ৰসেসটো কৰা হয় ঠিক আছে students the next stage in the production of cotton fiber is called spinning. It is the third stage না প্রথমত আমি কি পঢ়িলো গিনিং তাৰ পিছত কি পঢ়িলো আমি কাৰ্ডিং এতিয়া আমাৰ কি থাৰ্ড প্ৰসেস বা থাৰ্ড স্টেপটো হল আমাৰ স্পিনিং না স্পিনিংত কি কৰা হয় আমাৰ স্পিনিংত the clean straightened cotton fibers are spun into yarn by a process called spinning. So spinning is the process by which the clean and straightened cotton fiber are spun into a yarn. Yarn মানে হল thread, long thread. ঠিক আছে yarn মানে কি আমাৰ long thread. So এই ফাইবাৰবোৰ দুটা তিনিটা ফাইবাৰ ঠিক আছে একেলগে লৈ কেনে হেতক মেৰাই কেনে এটা ডাঙৰ এটা দীঘল থ্ৰেড বনোৱা প্ৰসেসটোৰ নাম কি স্পিনিং না স্পিনিং draws out short fibers from the mass of cotton and twist them together into a long continuous thread না স্পিনিং প্ৰসেসত কি কৰে প্ৰথমত এই স্ট্ৰেইটেন কৰা ফাইবাৰবোৰ পৰা প্ৰথমত সৰু সৰু শৰ্ট কিছুমান ফাইবাৰ উলিয়ায় আৰু সেই ফাইবাৰৰ পৰা এই শৰ্ট ফাইবাৰবোৰ টুইষ্ট কৰি মানে মেৰাই কি কৰে টুইষ্ট মানে কি মেৰাই কেনে একেলগ কৰি কেনে এটা কন্টিনিউয়াস দীঘল এটা থ্ৰেড বনোৱা হয় সুতা এডাল বনোৱা হয় না স্পিনিং is the process of transforming cotton fiber into yarn or thread এনেকে স্পিনিং প্ৰসেস ইউজ কৰি কেনে কি কৰে আমাৰ কটন থিন কটন ফাইবাৰবোৰ মেৰাই কেনে এটা অলপমান কি হয় ঠিক থ্ৰেড বনোৱা হয় ঠিক আছে আৰু সেই থ্ৰেডৰ ঠিক আৰু লং থ্ৰেড বনোৱা হয় সেই থ্ৰেডৰ কি বুলি কোৱা হয় yarn বুলি কোৱা হয় না spinning was earlier done by simple spindle called টাকলি না আগৰ দিনৰ মানুহে আমাৰ স্পিনিংটো হাতেৰে কৰিছিল না আৰু হেতৰ নাম কি আছিল আমাৰ টাকলি বুলি কৈছিল না or on a spinning wheel called চৰখা না চৰখাৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা না হিষ্টৰীত হয়তো পঢ়িছা না আমাৰ গান্ধীজীয়েও কৈছিল যে চৰখা ইউজ কৰি কেনে আমি নিজৰ কাপোৰ নিজে তৈয়াৰ কৰিব লাগে না খাদী আন্দোলন বা খাদী মুভমেন্ট যেতিয়া কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে আমাৰ তেতিয়া কৈছিলে না সো হেটো চৰখা ইউজ কৰি কেনেও আমাৰ কি কৰা হয় স্পিনিং কৰা হয় না cotton fiberবোৰ স্পিনিং কৰি থ্ৰেড বনোৱা হয় nowadays spinning on a large scale is done by machine but আজিকালি আমাৰ যেহেতু লাৰ্জ স্কেলত লাগে আমাৰ কটন ক্লথ সো এই কাৰণে আমাৰ আজিকালি কি কৰা হয় স্পিনিং কৰাৰ কাৰণেও মেচিনৰ ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে now the next stage or process that is the fourth process is called weaving na 4 number stage to ki amar weaving the yarn is woven into cotton cloth by weaving na ei ami je yar agor stage ot ki bonoa boli koisilu yarn bonoa koisilu na yarn hol eta long thread hei thread to jora logai kene ki kore amar eta cloth bonoa hoy thik ase hei process tor naam ki amar weaving so weaving is the process by which amar ki kora hoy by which using yarn a cotton fabric or cloth is prepared okay special machines called looms are used to weave the cloth na আজিকালি এটা স্পেশাল মেশিন করা হয় ইউজ করা হয় ওয়েভিং এর কারণে সেই মেশিনটোৰ নাম কি সেই মেশিনটোৰ নাম হল লুমস মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ওয়েভিং কৰা মেশিনটোৰ নাম কি লুমস আগত আমাৰ কি ইউজ কৰা হৈছিল আগৰ দিনত ওয়েভিং হাতেৰে কৰিছিল মানুহে ঠিক আছে কিন্তু আজিকালি মেশিন ইউজ কৰি কেনে কৰা হয় weaving is a process of arranging two threads of yarn into
yarn together to get a fabric. So weaving এটা এনেকুৱা process যত দুটা থ্ৰেড একেলগে কৰি কেনে জোৰা লগাই কেনে কি বনোৱা হয় কটনৰ ফেব্ৰিক বনোৱা হয় না সো লুমস মেচিনটো তোমালোকে তলত চাই আছা this is weaving of cotton on a machine called loom না তোমালোকৰ কিতাপত আছে ভালকে চাবা ইয়াতে অলপমান পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ওকে now these are the 4 processes that you have to remember. These are the 4 processes to prepare cotton cloth from cotton fiber na cotton fiber পৰা আমাৰ cotton fabric বা cottonৰ cloth বনাবৰ কাৰণে যিবিলাক process use হয় সেইবিলাক হল এই চাৰিটা ঠিক আছে এই চাৰিটা তোমালোকে ডিটেইলছত মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে ডাঙৰ মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে discuss the different stages involved in the production of cotton fabric. Okay, now we'll discuss the advantages of wearing cotton cloth. Cotton cloth wear korar cotton cloth pindhar ki advantages ase na so ami সকলে জানো যে আমি কটন কাপড় কেতিয়া পিন্ধো আমি গৰমৰ দিনত পিন্ধো কিয় পিন্ধো গৰমৰ দিনত because cotton clothes are lightweight, they absorbs our sweat. Yes, absorption capacity বেশি হয় they absorbs our sweat and keeps us cool in the hot days na hot summer days ত আমাক কি ৰাখে আমাৰ বডিটো কুল ৰাখে ঠিক আছে this is the most important advantage of cotton cloth na so ইয়াতে দিয়া আছে cotton fabric is soft na cotton fabric কি হয় আমাৰ they are very soft, absorbs sweat and allows movement of air. Cotton fabric ke ki kore cottonor kapore they are soft in nature ঠিক আছে আমাক পিন্ধি কেনে ভাল লাগে আৰু কি হয় আমাৰ cotton clothes they absorb sweat absorb কৰে আৰু লগতে it allows to pass air না cotton clothৰ মাজেদি কি হয় আমাৰ air pass হ'ব পাৰে না এয়াৰ পাস হ'ব পাৰিলে কি হয় আমাৰ গৰমৰ দিনত আমাক ঠাণ্ডা লাগে না cotton clothes are therefore comfortable to wear especially in hot and humid weather এই কাৰণে কি হয় আমাৰ cotton clothes বোৰ hot আৰু humid weatherত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় okay thank you students if you have any doubts regarding these topics then you can ask question on WhatsApp thank you students have a nice day bye bye